तो जी साडी अज की वीडियो दे हालैंड दे नाम चीमा साहब हालैंड वाले सदर सूर जिहड़ा वे फिटिया मरदार खान वाला पे आंदा है कि डॉक्टर आसिफ असद जलाली जिहड़ा साडा बड़ा वड्डा आलमे दीन ने माशाअल्लाह बड़ा दीन दा काम कर रहे ने ते साध भाई तहरीक लबैक पाकिस्तान दे जिहड़े मरकजी सदर ने ते रहनुमा ने सूर जिहड़ा वे बाहरले खान वाला बाहरला गंदा हुंदा ना हराम हुंदा वे खा के हदीस ने ना ਉਹਨੇ ਜੀ ਆਖਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਉਮੀਦ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸਾਧ ਰਜ਼ਵੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆਸਿਫ ਜਲਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਤਵਾ ਇਹ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਦਰ ਮਿਲੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਰ ਗਏ ਮਨ ਸੱਬਾ ਨਬੀਨ ਫਕਤਲੂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜੀ ਨੇ ਗਸਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਲਾ ਦਿਓ ਵੱਢ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਉਹ ਬਿਆਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਈਐਮਐਫ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਕਰੂਜ਼ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਕਰੂਜ਼ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਆਈਐਮਐਫ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹਨੇ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦੀ ਉੱਠ ਸਕੇ ਨਾ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਉ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਕਰੂਜ਼ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਮੰਨਤ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਵੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਵੇ एक उदारनाथ नजदीकी वाला मामला समझते नहीं मुशर्रफ दे गया अपनी कबर का अजाब खरीद गया सारी जिंदगी पता नहीं की तू डैपया अल्लाह ही बेहतर जानता जो कौम की बेटी दे गया हजाज बिन यूसुफ उठों चल के राजा दाहर को आ गया कौम की बेटी वास्ते जरा हथ लिखिया उन्हें कुड़ी ने उन्हें राजा दाहर ने कहा मैं क़यामत वाले दिन जाके शिकायत लावांगी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन्हों तुसां खिलाफत दी कि उम्मत की बेटी काफर के कब्जे दे विच ये अपने महल्ले सुता सी होश होकर जमीन ते डिग पिया जो हथ पड़िया कसम चुकी हुई मोहम्मद बिन कासिम सक्का भतरीजा फिर कुड़ी ने आजाद कराया आके जी यार किड्डे बेबस ते किड्डे बेगैरत सी हो गए मुसलमान साडी कौम दी बेटी साडी धी काफर लै गए चुक के काफरां दे कोल असीं जिहाद दा ऐलान नहीं कर सकदे यारा ओनू लै के आउणा दूर दी गल है खुदा दी कसम है असीं एडे बेगैरत हो गए एडी गैरत मर गई असीं ओदे हमायत च एक जुमला नहीं बोल सकदे असीं की हां मुसलमान है यारा असीं असल वजह है ना कि साडे ईमान साडे दिलां चों उन्हें कढ दित्ता तरीका कर रहे उन्हें जंगा लड़ के देखिया लेकिन मुसलमानों नहीं हरा सकिया उन्हें तलवार चुक के मुसलमानों के खिलाफ वेखी नहीं हरा सकिया लेकिन उन्हें फहाशी गंदी उरियानी जी है साडे मुसलमानों के विच पा दी हुण साडे हत्थ च मोबाइल टच ये हर किस्म की गंदगी इहदे मौजूद है जिस टाइम ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਰ ਹੀ ਕਰੀਏ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ लेकिन उन्होंने ईमान तो साड़ा ईमान बराबर नहीं है उन्होंने ईमान बड़ा आला पायदार था जी लेकिन उस लेवल ते साडा जी कैद आज़म ने पाकिस्तान बनाया सी भी ਅਸੀਂ अपनी आजाद रियासत कायम करने आ जिहदी बुनियाद कलमे ते होवे ਅਸੀਂ अपने मसल जिहड़े निजाम ने दीनी काम ने ਅਸੀਂ अपनी आजाद खुद मुख्तारी नाल आजाद रियासत बनाईए भी जिवें दी मर्जी ਅਸੀਂ करिए दीन दा तरवीज है जदों यारा ये ਅਸੀਂ एक आजाद मुल्क करवा के भी गुलाम आ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਨਵਰਾਂ ਹਕੂਕ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਹਨੇ ਤਬਾਹੀ ਲਾ ਛੜੀ ਹੈ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਮਾ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ उस आफिया सदीकी की जुल्म सितम हो रहे हैं ये सानू सिर्फ आंदा तुसीं अमन का दर्स दिंदा इस्लाम ओए मुसलमानों अंदर बह जाओ लुके लाके बह जाओ तुहानू नहीं पता इस्लाम अमन का दर्स पे दिंदा है नहीं इस्लाम अमन का दर्स कदों दिंदा है जदों इस्लाम तख्त आ जाए उदों अमन का दर्स दिंदा है इस्लाम तो उदों ही अमन का दर्स दिंदा है जदों खालिद बिन वलीद दे कोल एक जंग 7 तलवारां टुट गईयां 54 जंगां होईयां इस्लाम अमन का दर्स नहीं दिंदा इस्लाम फिर उदों अमन का दर्स दिंदा है जदों इस्लाम उमरे फारूक दी 24 लाख मुरब्बा मील ते घूमत होवे ते जे मुसलमानां दी बच्चियां दे छातियां दे कबाब बन के खादे जा रहे होण फिर इस्लाम अमन दा दर्स नहीं दिंदा सानू सिर्फ इन्हां ना एक गल टैग ला के ना कि मुसलमान अंदर वड़ जाओ तुहाडे मुसलमान सारे तबाह कर छन लगे आ तुहाडीआं बच्चियां जिंदा दरगोर कर देन लगे आ असीं जुल्म सितम दी इंतहा कर दित्ती तुसीं ना उठिया जे क्यों इस्लाम अमन दा दर्स दिंदा है लेकिन इस जगह ते हुण जे हालात बने पे ने यकीन करो इस्लाम अमन दा दर्स नहीं दिंदा इस्लाम गैरत दा दर्स दिंदा ते इस्लाम जिहाद दा दर्स दिंदा ते जेहड़ियां कौमां ने चीमा साहब जहाद तू इनकारी की है जहाद तू जो राह फरार हासिल की है ना वो कौमां तबाह और गरक और बर्बाद हो गई ने तो यकीन करो साडी अगर असी तरक्की चाहते हैं अगर असीं चाहते हैं फिर सानू काफिर दे नाल यहूदी दे नाल शराकतदारी रिश्तेदारी तल्लक वास्ता खत्म करना पैना है अल्लाह के कुरान च वजाहत नहीं लिखिया
ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਦਾਖਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਲਸੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ, मैं अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ रहमत ਦੇ ਨਾਲ ਗਨੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। यारा ਅਸੀਂ बुतों से तुझको उम्मीदें खुदा से ना उम्मीदी, बता तो सही और काफी क्या है। फिर ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ मुसलमानी का दी है जो अल्लाह कहता है इस तरह ना करो, इन्होंने शराकत दरियां ना करो, ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੁਲਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯਾਰ 17 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਆ ਜਨਾਬ ਕੀ ਨਾਮ ਇਹਦਾ, ਤਹਿਰੀਕ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਕਿੰਨੇ ਵੋਟ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਜਾਂ ਆਲਮ ਹਜ਼ਰਾਤ ਉੱਤੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹਾਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਿੰਘ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਕਾਸਮ ਫਹਰੀ ਸਾਹਿਬ ਐਮਪੀ ਸਨ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ, ਮੌਲਵੀ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਸਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਇਜਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਚਲੋ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਛੱਡੋ ਉਹ ਚਲੀਏ ਨਮਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਵੀਏ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਾਸਮ ਫਹਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਹਰਾਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਠੋ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਬਾਈ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ 4 ਪੈਕ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸਲਾਮ ਦੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਬਦਬਖਤੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਦਬਖਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀਰਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸਲਾਮੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਏਡੇ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਏਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਏਡੇ ਲਾਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲੀਏ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਾੜਾ ਬੋਲੀਏ ਨਾ ਅਮਨ ਬਜਾ ਇਸਲਾਮ ਅਮਨ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਲਜ਼ਵੀ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸਲਾਮ ਅਮਨ ਦਾ ਦਰਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਸਲਾਮ ਗੈਰਤ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਾ ਇਹ ਹਾਲੈਂਡ ਦਿਆ ਇਹ ਸੂਰਾ ਹਦੀਸਾ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਆਨੇ ਨਾ ਬਈ ਸਾਧ ਰਜ਼ੂ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਾਤਵਾਰ ਸੇ ਜਲਾਲੀ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇਰੀਆਂ ਵਰਾਛਾਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਰਾਂਗੇ, ਐਸਾ ਚੀਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸਲ ਦਾ ਨਸਲ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਇਮਾਨੀ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਪਿਆਨਾ ਦੇ ਸਾਧ ਰਜ਼ਵੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਿੱਡਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹੇ 10 ਲਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਗਿਣੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਦੇ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰੀਏ ਕਰੀਏ। ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਆ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਣ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 70 ਸਾਲ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਗ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਈਮਾਨ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਨਮੂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਹੱਥ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੜ ਜਾਏ। ਹਾਂ ਜੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਗਾਜ਼ੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਹਸਨ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਉਹ ਗਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀ ਇਲਮਦੀਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਕੇ ਆਏ, ਛੁਰਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਮਤ ਭੁੱਲ ਜਾਣੇ ਕਾਫਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੁੱਕ ਚਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ, ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੂਰਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਲਈਏ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਤੂਰਾ ਨਾ ਦਈਏ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਮਾਰ ਮੱਚ ਪੇੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸਜਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਵੀਡੀਓ ਲੰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਅਸਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਫਰ ਆ ਕੇ ਲਤਾੜੀ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਕਲਜਾ। ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹਦਾ ਈਮਾਨ ਕਾਮਲ ਹੈ ਉਹ 10 ਕਾਫਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 22 23 ਕਰੋੜ 20 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ 10 ਦਾ ਜ਼ਰਬ ਦਈਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਡਾ ਸਕਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਜਾਗ ਪਏਗਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਸੀਆਂ ਚੁੱਕ ਨਾ ਲੈਣ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਜਿਸ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵਕਤ ਮੁਕਰਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵਕਤ ਮੁਕਰਰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਜਿੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੋਂਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾ ਬਣਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਵਾਜ਼ ਥੱਲੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਮੀਰ ਮਾਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਨਮੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ,
फिर आवाज थले ना रखा करो, फिर आवाज को बुलंद कराया करो, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया करो, चाहे तुम 2-4 जी रल के कराया करो, तो यकीन करो क़यामत